Hello students, very good evening. Welcome to Sankalp Learning classes. Are you all ready for the class? Welcome once again. So last class we were discussing about circles, right now? So ಏನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ circles ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ definition of a circle and parts of the circle and about tangents and theorems, right now? Yes, once again. So first theorem is radius is the angle between the radius and the tangent is 90 degree. And second one, tangents drawn from the external point to the circle are equal. Right, children? We solve few sums also, right? Okay. Next question is, fifth question. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Okay. So once again, understand the question. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. So see, you're seeing a circle OP. Question ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, so tangent PQ is tangent here. See, ನಾವು perpendicular ನ draw ಮಾಡಿದ್ರೆ that must be passing through the center ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so the OP ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? See, if you draw perpendicular to the tangent or point of contact, that must be passing through the center ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so ಈಗ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, we are proving this by contradiction method. ನಿಮಗೆ contradiction ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು while teaching real numbers, irrational numbers ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಸೇ ನೋ, ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ರಾಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಾಷನಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, so let us assume say PQ is tangent here right now. So the perpendicular is not passing through the center. Passing through the center. Very easy concept, children. Center. So now in ಹೇಳ್ತಾದ್ವಿ, here we have taken the point. Take another somewhere in the circle. Okay. So ನಾನು R ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? So this is our construction. So ಇಲ್ಲಿ R ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So it is not passing through the center. So it is passing through the point R ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay. Passing through the point R. Okay. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಓ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಯು ನೋ ದಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ನಾವ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 90 degree, right? So that is equal to 90 degree. And we know that, see, this is radius, OP is radius, correct? And PQ is tangent, right? So tangent anta andaga,
So what is the angle between the radius and the tangent? We know that it is 90 degree. Correct? So OPQ. Angle OPQ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಳೇ? RPQ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ that is perpendicular ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So it is 90 degree and OPQ is equal to first theorem. According to first theorem, it is 90 degree. Correct? So now what are we saying now? RPQ is equal to OPQ that is equal to 90 degree ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬೋತ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎರಡು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಟೂ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ 90 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ RPQ is not equal to OPQ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎರಡು 90 ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರ್ ಬಟ್ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ OPQ is 90 degree. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ RPQ is not 90 degree. ಸೊ ಅವರ್ assumption was wrong. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? Always the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Center ಇಂದಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Understood children? Very easy. Just contradiction method ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay. Next question. Question number 7. Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Okay, we are seeing two concentric circle. Concentric ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So there are two circles. Right now you are seeing two circles, but ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಯಾವ್ದಾಗಿದೆ? ಸೇಮ್ ಸೆಂಟರ್. ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ O. ಒಂದೇ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಅದು O. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಸ್ 5. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ smaller circle. I will write here. See, OP is radius. Correct? Idu 3 centimeter. Correct? So smaller circle do 3 centimeter. Larger circle radius of 5 centimeter. Okay? And chord of the large circle. See, what is AB here? AB chord. Howdalva? AB is the chord which touches the smaller circle. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ? At the point P. See, AB is a chord. So it is touching the smaller circle at the point P. So ನಾವೀಗ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? AB ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. AB ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So take, we have two triangles right now children. ಒಂದು triangle ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Triangle AOP. AOP. See, what is the angle here? This is 90 degree. Correct? Apply Pythagoras theorem here, which is hypotenuse here. AO is hypotenuse. So AO square is equal to AP square plus OP square. What is AO? The radius of the large circle is 5 centimeter. So it is 5 square. AP, we don't know. Write as it is. What is OP? That is radius of smaller circle, 3 centimeter. Write 3 square. So 5 times 5, 5 is 25 is equal to AP square plus 9.
So transpose plus 9 to left hand side, it becomes minus 9. So 25 minus 9 is 16, right? So then AP is equal to, take square root on both the sides. Square root of 16 is plus or minus 4. So AP is equal to 4 centimeter. So now we got AP, that is 4 centimeter. We had to find out the value of AB. ಸೊ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ O ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಡ್. ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ, ಇಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಬೈಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 centimeter ಅಂತಂದ್ರೆ, so PB is also 4 centimeter. Then what is total length? 4 plus 4 is 8 centimeter. Got it children? Very easy. So problems tumba easy ide circles alli. Okay, I think all of you understood. We'll go for the next question. Yes, question number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. See, this is quadrilateral, correct? So circumscribe ಅಂತಂದ್ರೆ, see, inside the quadrilateral ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ, circle ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ. So all the sides are touching the circle, correct? We have to prove AB, AB plus CD is equal to AD plus BC. AB ಯಾವುದು, ಇದು ಹೌದಲ್ವಾ, AB plus CD. Sum of these two is equal to BC plus AD. Okay, so opposite sides na add ಮಾಡಿದ್ರೆ another pair set ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, sum will be equal ಅಂತ. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, see, if you observe the figure carefully, ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? See, this is a circle, correct? So see, S and R ಏನಾಗಿದೆ, what is D here? See, if you take D as external point children, D ನ ನೀವು external point ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ DR ಏನಾಗತ್ತೆ, what is DR to the circle? It is tangent, right? Then what about DS? It is also a tangent, correct? So these two are equal. So similarly, so take the point C, it is external point, correct? What is CR? CR and CQ, they are, both are equal, correct? These two are equal. Then B is external point, so BP and BQ are tangents, right? So these two are equal. Next, A is external point ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ AP is equal to AS, right children? So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So ABCD ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, DR, RC ಎಲ್ಲಾನು ಸಹ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. So DR is equal to, what is DR is equal to DS? Can we write? Yes. Next, what is RC? RCR is equal to CQ.
Correcta? So what is SA? SA is equal to AP, right? And PB is equal to BQ. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಸೊ DR is equal to DS, CR is equal to CQ, AS is equal to AP, PB is equal to BQ. Now we have to prove. ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? AB plus CD is equal to AD plus BC. ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. AB plus CD ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ RHS ಆನ್ಸರ್ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ AB ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ AB, right? No, so there is point P ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ. How can we write AB? So are you all understanding, right, children? So ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೈಟ್ AB? AP plus PB, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ CD ಹಿಯರ್? CD ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು? DR plus RC, ಕರೆಕ್ಟಾ? DR plus RC. ಸಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ಎನಿ ಮೆಥಡ್, ರೈಟ್? ನೋ, ಸೊ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೋ, ಏನೇನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ write AB as AP plus PB, CD as DR plus RC. Now, right, what is AP here? AP is equal to, ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ? AP is equal to, ಎಲ್ಲಿದೆ? SA, AS, right? No? Plus, what is PB? PB is equal to BQ, right? What is DR? DR is equal to DS. Plus, what is RC? RC is equal to CQ. Very easy, children. AP is equal to what? PB is equal to what? DR is equal to what? RC is equal to what? ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. Now, tell me what is AS? Okay, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. AS ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? DS. See, take these two. AS plus DS ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Then BQ plus CQ ನ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is AS plus DS? See, AS plus DS, that is AD. What is BQ plus CQ? BQ plus CQ, it is BC, correcta? What is AD plus, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, AD plus BC, that is equal to RHS. Right, students? See, very easy. First write which are equal, then take LHS AB plus CD, then split AB as AP. AB na ನಾವು split ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀವಿ. We have P point, no? So AP plus PB. CD as DR plus RC. So rearrange the terms and write AS plus DS is equal to AD, BQ plus CQ is equal to BC. So that is your RHS. Understood? Next question. Question number 9. In the following figure, XY and X dash Y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with the point of contact C intersecting XY at A, XY, Y dash at B. Prove that AOB is equal to 90 degree. Correct? Huh? So there are two parallel lines. These two are parallel lines, right? No? So there is a circle. P is point of contact. Idon tangent ide. Q is point of contact. Correct? Huh? Now we are going to prove AOB. Ellide AOB. A,
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Right, children? It is very easy. Let us see how to solve. Now, I'm going to see construction ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ construction join OC. Okay. Join OC. Now, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? We have how many triangles we have? 1, 2, 3 and 4. We have 4 triangles here, right? So 4 triangles ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 1, 2 ನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3, 4 ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರಿಯಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ 1 and 2 ಫಸ್ಟ್. Which are 1 and 2? Triangle OAP and triangle OAC. ಕರೆಕ್ಟಾ? OAP, OAC ಈ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ 1 and 2 ಫಸ್ಟ್ 1 ಮತ್ತೆ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Now we have to prove both are equal by congruency. Okay? So here, see the figure is like this. This is a circle, right? This is O. This is P. It is like this, right? A anta ide. Now tell me, so hige circle ide, correcta? And which are equal anta? Which are the tangents here? XY and YB. Right now, these two are tangents antandaga. This is equal to this. PA is equal to YC. Correcta? Once again. P right children, this is C. Okay. So ಈ ತರ ಇದೆ. So this is a so ನಾವು A ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ AP and AC these two are tangents to the circle. So ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇದೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Wait, I'll show you. See, these two are equal. Correcta? So right here, which are equal, AP is equal to AC. Those two are tangents. Next. So what is OP here? OP is R. And what is OC? OC is also R. Correct? OP is equal to OC. ಏನಾಗಿದಾವು? Radii. Correct? So both the radii are equal. Then which is common here? OA. OA is equal to OA. That is common for both the triangles. Correct? Nodi, once again I'll tell you. PA idu tangent and AC is tangent to the circle. A is external point, so these two are equal. So tangents equal. So OP is radius, OC is radius, so equal, and AO is common side. Okay, so this is side, side, side. So by SSS rule, we can say that. We can say triangle OAP
is equal to, congruent to triangle OAC. So 1 is equal to 2. So take these two angles as X. X ಅಂತಂದ್ರೆ all the sides are equal ಅಂತಂದ್ರೆ corresponding angles, corresponding sides ಎಲ್ಲ equal ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So take this as X and X. Okay. Next. Here you write by CPCT, POA is equal to AOC. So that is equal to X ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ by CPCT. Correct? In the same way, we are doing for the next one. Take 3 and 4 children. So triangle, triangle COB, correct? Triangle OCB and triangle OQB. Right, children? ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ್ದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ QB and BC. Shall I write? QB and BC. They are tangents. Okay. Next, which are radii? OC is equal to OQ. Correct? So we are comparing the triangles. ಎರಡು triangles ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. So what are those radii? Correct? Same what you have written here, same thing I am repeating. So next, which is common here? OB is equal to OB. So that is common side. So therefore we can say that triangle OCB is congruent to triangle OQB. Correct? So ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಆಂಗಲ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೊ ಆಂಗಲ್, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ತಗೋಬೇಕು? ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕರೆಕ್ಟಾ? See this and this. Angle COB is equal to angle BOQ. ಅದನ್ನ ನಾನು Y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು XY ಬರೆದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ these two are X, these two are equal ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ X ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. And here we have taken it as Y. So two angles are equal. I think all of you understood till here, right? So ಏನು ಇಲ್ಲ, once again ಮಕ್ಕಳೇ. So two triangles ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು congruent triangle ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So by CPCT XX equal ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 3 and 4 are congruent triangles. ಏನದು YY ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Angles are equal ಅಂತ. Okay. Now so now see, PQ is straight line, POQ, correct? POQ is a straight line. Straight line ಅಂತಂದ್ರೆ what is this angle, children? It is 180 degree, correct? So write all the angles. 180 degree ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. AOP ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವೈ. ಆಂಗಲ್ AOP ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ AOC ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಂಗಲ್ AOC ಪ್ಲಸ್ which is the third one, COB. COB plus angle BOQ. BOQ is equal to ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 180 degree, because it is straight angle. Straight line ಇದೆ, straight angle ಇದೆ. So what is AOP? Just write. Easy ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. X plus X ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Y plus Y. That is equal to 180. What is X plus X? It is 2X. Y plus Y is 2Y. Is equal to 180. So we have 2 in both the terms. Take it outside the bracket. So what is remaining here? X. So
already we had taken 2 outside. So remaining, that is y, that is equal to 180. Now x plus y is equal to 180. It goes to denominator. Correct? ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ see ಇದು algebraic term x plus y ಇದೆ, and between two which sign is there? There is multiplication sign. So we are shifting into the right hand side. So here you have to divide. Correct? So 2 comes to denominator. So x plus y is equal to 90, which is x plus y. Correct? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x plus y ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಇದು ಬರುತ್ತೆ. Correct? So x plus y see x plus y ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತಲ್ಲಿಗೆ? ಇದು x plus y is equal to 90. That means AOB. AOB is equal to 90 degree. Very easy, children. Okay, just practice 2 to 3 times. Next question. Question number 12. Yes. This is a little bit lengthy, but easy. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A triangle ABC. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC, right? 1 second. Yes, DC, into which BC is divided by the point of contact D, the lengths 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides of AB and AC. Okay, let's draw the figure first. Take a triangle. Okay, ABC triangle na ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ABC triangle. So there is a circle. Correct? Now segment BD and DC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so D is the point here. Say this is D. So D is dividing BC line. So point of contact D are the lengths. First, one second. So B, C, and this is D. Now BD is how much? 8 centimeter. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so now I will join. So this is center O. Right? Okay, ABC is a circle. So circumscribe a circle. Okay, radius is given, children. Radius is equal to 4 centimeter. Okay, andre idu radius 4 centimeter. Correct? Next BD and DC, which
BC divided by the point of contact D. So BD is 8 centimeter, CD is 8 centimeter. Now, if you observe the figure, children, now O anta bardive. O is the center. BC, E, F. Take this as, this is D, E and F. Now, tell me, see, this is a circle, right? No? So, what are CF and CD here? Can you tell me what are CF and CD? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಏನಾದ್ರು? So, ಇಲ್ಲಿ point ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ point ಇದೆ. See, this is like tangent and this is also like a tangent. So, what is FC and CD? Right now, these two are tangents to the circle. Correct? If come to here, so what are BE and the BD? BE matte BD. It is a circle. B is external point. Correct? So which are equal here? BD and BE are equal. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? Okay. So if you take A as external point to the circle, what are AF and AE? These two are equal. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ್ಯಾ? ಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಗಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಆರ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಫ್. See, all these are tangents drawn from the point A, B, C. Right now, tangents drawn from the external points A, B, C. So, they are equal. So, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ we don't know. See, ಯಾವಾಗ ನಾನೇನ್ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಂತ ಬರಿಲ್ಲ. This is also 6. ಇದು 8 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 8 ಇರುತ್ತೆ. And these two we don't know the values. So I will write it as x. Okay. ಇದನ್ನ ನಾನು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. See, this is equal to how much? CFCD is equal to 6 ಇದೆ. 6 centimeter. ಇದೆರಡು ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 centimeter. Wait, I will write once again. CF is equal to CD. How much, children? Very good. 6 centimeter. BD is equal to EB. That is how much? 8 centimeter. AE is equal to AF. That is equal to X anta ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. Correct? Now, we are applying two formula here. Which are the two formula? ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Which is the first one? One is half into base into height. Half into base into height. Correct? Which is another formula that you have learnt in 9th standard. Heron's formula anta kaltiddi. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? What is Heron's formula? So area is equal to square root of S into S minus A, S minus B and S minus C. Do you remember this? This is Heron's formula. Correct? So by using these two, ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ if all sides are given, Heron's formula ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If height and base of the triangle ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ half into base into height ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. But now we are using both the formulae. Okay? ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Now, so A is equal to, what is the formula? S into S minus A, S minus B, S minus C. Correct? Square root ಹಾಕ್ಬೇಕು. Next, what is S here? ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ S ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ? See, you know perimeter, right?
Before that, what are AC sides ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ first. AC is equal to, ಏನಿದೆ AC is equal to x plus 6 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Now, what is AB? AB is equal to 8 plus 6 ಇದೆ. What is BC? BC ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 plus 6 ಇದೆ. 6 plus 12, 14 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೇನಿದು ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನಿದು ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್? ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್. ಸೆಮಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಪಿ. ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ, ಆಫ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಿಗರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಏನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ, ಇ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್? ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8 and 6, ರೈಟ್ ದಟ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ? ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಆಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 8 plus 6 plus 14. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಡ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಎ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6 is 2x, 6 plus 14 is 20, 20 plus 8 is 28. ಸೊ ಪಿ is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಣ. ಹಾಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ 28 ಇದೆ, ಕಾಮನ್ 2 ತೆಗ್ದಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ದಿರತ್ತೆ? 26 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಮಕ್ಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ 2 ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ? 14. 14 into 2, 28. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್. ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಿ ಬೈ 2. ಸೊ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ದಸ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 14 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್? ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಟ್? ಓಕೆ. So s is equal to x plus 4. Now write the values carefully children. ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 14 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್. ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ two terms here. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6, 8 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಲ್ವಾ? 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ. ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಏನಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಳೇ? ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ. Now we have to write s minus b. What is s? Same thing. X plus 14 minus b ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ, ಬಿಕಾಸ್ we have 2 terms. Understood? Now
s into, so x plus 14 minus c ಎಷ್ಟಿದೆ 14 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ x plus 14 now remove the brackets children x plus 14 ಬರೀತೀರಾ so inside the bracket we have x plus 6 1 second so x plus 14 we have to remove the bracket. So outside the bracket we have minus sign, correct? Minus in the multiply madi, minus x, minus into plus is minus, right children? Now x plus 14 hage barkolana. So this is minus 8 minus 6. Remove the bracket. Next, x plus 14 minus 14. Square root last al hakole. Now x plus 14 into ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣವಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ 14 ಮೈನಸ್ 14 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 14 ಮೈನಸ್ 6 ಇದೆ ಎಷ್ಟದು 8 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ 14 minus 8 that is 6 next we have one more x here x anta barkolli so that is equal to namge ಏನು ಬಂತು ಮಕ್ಕಳೇ x plus 14 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ okay call this equation 1 okay so easy ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎ ಬಿ ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಮಾಡಿ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು S minus A, S minus B, S minus C, use brackets because we have two terms in each, for each side, right now. So cancel the numbers. So we have area is equal to, namge ishtu answer bandide, but namge innu area sikkilla, correct? Ishtu nimge artha aaytu anta ankoltini. Iga nanu yav formula use martini gotta? I will use another formula. That is half into base into height. Okay. First ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ first equation ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ ಸರಿನಾ ಸೊ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಎ ಓ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎ ಓ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಓ ಸಿ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೊ ಅದೇ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಎ ಓ ಬಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಓ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಬಿ
ಓ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಓ ಸಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಳೇ ನಿಮ್ಗೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ 3 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ? ಸೊ ಎ ಓ ಸಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎ ಓ ಸಿ, ಎ ಓ ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಓ ಸಿ, ಈ 3 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, now I am applying off into B into H for all the 3 triangles. Right here, that is equal to what? Sum of these triangles is equal to, ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಎ ಓ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ನೋಡೋಣ. ಎ ಓ ಸಿ ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎ ಓ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಎ ಸಿ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಹಿಯರ್? ಓ ಎಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಮಕ್ಳೇ? ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಓ ಬಿ, ರೈಟ್, which is base here, half into AB is the base, which is height. Height ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಸೊ ಓ ಇ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿ ಓ ಸಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಬಿ ಓ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಓ ಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So I will write it later. So now that is equal to ಏನೇನು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. What is AC? AC ನ ನಾವು 6 plus x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? AC is equal to 6 plus x into what is OF? OF ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 4 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಳೇ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. So x plus 8 into what is OE? OE is also 4. Correcta? Plus half into BC ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 plus 6 14 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. OD is equal to 4 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಳೇ. ಲಿಸನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. 3 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು 3 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಏರಿಯಾನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ದು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 1s 2 2s. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 2 1s 2 2s ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2s. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆ? 6 plus x into 2 ಇದೆ. ಸೊ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So you should multiply both the terms. 6 and x ಅನ್ನ ಎರಡನ್ನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 6 2s are 12 plus 2x. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. 2 into x is 2x. 2 into 8 is 16. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14 2s are 28. ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ. is equal to, so 12 plus 2x plus 2x plus 16 plus 28. So 2x plus 2x ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಗೆ? 4x ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 plus 16 plus 28 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 16, 2 plus 3, 4, 5. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಎಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಹಿಯರ್? 4 ಇಸ್ ಕಾಮನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, 50x ಅಲ್ಲಿ 4 ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 4 1s 4 4s.
14 4s 56 ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ 4 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 4x ಬಂತು. 4 ಇಂಟು 14 ಮಾಡಿದಾಗ 56 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 14. ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನೆರಡನ್ನು ಬರಿತೀನಿ ಮಕ್ಳೇ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 14 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 48x ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿನೇ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ 4x ಪ್ಲಸ್ 56 ಬಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೆ. 14 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 48x is equal to 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಾಗ x plus 14 ಬಂತು. Now we have square root ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಳೇ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ 14 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 48x is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? 4ಗೂ ನೀವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 14 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ 14 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 14 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ 1 14 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 1 14 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. 16 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 14 ಇದೆ. ನಾವು ಟೇಕ್ ದ 16 ಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಏನಾಗತ್ತೆ? 14 ಆರ್ ಬೈ 16 ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 14 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ? 16 1s are 16 3s are. ಸೊ 3x is equal to x plus 14. ಏನು ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಸಿ ಇದೆ ಮಕ್ಳೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. 3x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು? 2x. ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಡಿಷನ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತೂ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ? ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಬಂತು. ನಮ್ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈಗ? ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು 8 ಇತ್ತು, 6 ಇತ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 6, ದಿಸ್ ಇಸ್ 6. ನಾವ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 6, ಸಾರಿ ಇದು 8 ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಮ್ಗೀಗ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 7 15 centimeter, 6 plus 7 that is equal to
13 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 14 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಮೂರದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ? ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಒಂದು 2 minutes ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಳೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದನ್ನ 1 marksಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ತರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, center is O, and T is external point. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಜಾಯಿನ್ ಓ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 angles ಅಂತ? ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ಓ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇದು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಕ್ಳೇ, ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಪಿ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ, 2 times ಪಿ ಓ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಆರ್ ಇನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಓ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆಂಗಲ್? ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಓ ಪಿ ಕ್ಯೂ? See, these 2 are equal, correct? See here, this is a triangle. TPQ is triangle. Triangle TPQ ಅಲ್ಲಿ angle T plus angle Q plus angle P ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು, because we have 2. ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ 180 ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ T ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ 2 sides ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು? 2 angles ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? 2 sides ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ angles. ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ P, ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಟಿ ಪಿ ಇಸ್ Q. ಸೊ ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, Q ಪ್ಲಸ್ Q ಅಂತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, 2Q is equal to 180 minus 50 ಅಂತಂದ್ರೆ 130 ಆಗುತ್ತೆ. Q is equal to 130 by 2. 65 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಆಂಗಲ್ 65 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು, ಇದು 65 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು 90 ಇರಬೇಕು. ಸೊ 90 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ 65 ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 90 minus 65 ಅಂದ್ರೆ 25 ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇದು 50 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಪಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಳೇ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡ್ರಾ ಆನ್
ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಥಿಯರಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. Okay, we'll continue in the next class. Thank you, children.